المغرب في ظل هذه ربما الحملة الإعلامية التي يقودها الإعلام المغربي حول عودته إلى الاتحاد الإفريقي يتحدث عن طلبات من بعض الدول الإفريقية تطلبه أو تطالبه بدخول الاتحاد الإفريقي. كيف تعلق على مثل هذا الحديث؟ لا، هو أولا رسميا لا يوجد أي شيء يؤكد ويدل على أن هناك دول إفريقية كثيرة. ممكن بعض دول تتضامن مع المغرب لحسابات كثيرة لا ندركها الآن، لكن الشيء المؤكد والواضح وهو أنه لا يمكن الحديث عن عودة، وإنما كما قلت هو انضمام. ممكن نتحدث عن حلم العودة من وجهة نظر سياسية وجيوسياسية، والأحلام يعني مشروعة ومقبولة، لكن من وجهة نظر القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي ومن وجهة نظر سياسية لابد أن نتحدث عن إجراءات يجب أن تحترم من طرف أي دولة تريد أن تنضم إلى الاتحاد الإفريقي. وبالتالي يمكن أن أتحدث عن محاولة لتسويق سياسي، صاروا بوكو بلوس دو ماركتينغ بوليتيك، تسويق سياسي إعلامي اللي ممكن لأهداف سياسية قد تكون مرتبطة بالواقع الداخلي المغربي وقد تكون أيضا مرتبطة بحسابات خارجية. باختصار في الأخير، لو تضعنا في تفاصيل الرسالة التي بعث بها العاهل المغربي للاتحاد الأفريقي أو الأمانة العامة للاتحاد الأفريقي، وما مدى احتمالية أن يكون حقيقة بعض طلبات من بعض الدول الأفريقية التي تطالب بعودة أو بدخول المغرب إلى بيت الاتحاد الأفريقي قانونيا، وممكن أن يساعده في دخول البيت الأفريقي؟ أوكي، الرسالة التي بعث بها الملك المغربي للرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ورئيس تشادي إدريس ديبي هي رسالة كان من المنتظر أن تقرأ على، يعني من المنتظر من طرف المغربي أنها كانوا ينتظروا أنها تقرأ على مؤتمر القمة، ولكن هذا لم يكن موجودا مسبقا في جدول أعمال القمة. وأعتقد يعني شخصيا أنه هذا كان يراد به التشويش على أعمال القمة ويظهر المغرب على أنه يعني نقطة مهم من بنود القمة، وبالتالي تؤخذ القمة بخلفية أكثر من يعني بالتركيز على موضوع المغرب أكثر من التركيز على البنود أو جدول أعمال القمة الذي حمله. أضيف إلى ذلك أنه كل ما أعتقد شخصيا أنه كل ما يقوم به النظام المغربي هو عبارة عن ضجة أو كما يقول الدكتور تسويق سياسي، ليس له أي صبغة رسمية، لأنه نلاحظ أنه في ليونة دبلوماسية ما نعرفش رجوع إلى الجزائر أو إعادة العلاقات السياسية مع الجزائر بإعطائها ومحاولة ربط ذلك بعودته إلى أو بانضمامه إلى الاتحاد الإفريقي. أضف إلى ذلك فإن جهود الدول التي إذا لاحظت الدول التي تطالب أو تركز على هذا الموضوع خاصة في القمة الأخيرة، فسنجد أن معظم هذه الدول يميزها النفوذ المغربي أو دول تتميز خلينا نقول بما يعرف بالوصاية الفرنسية يعني بين قوسين، لكن كل هذا لا يعني في رواق الاتحاد الافريقي لا يعد اي شيء، يعني ليست له علاقه باي شيء من الرسميه، ويبقى كل شيء مرتبط بالطلب الذي يقدم عن طريق المادة 29 من القانون التأسيسي. نعم، شكرا. ربما في ختام المحور الأول أسألك عن هذه النقطة الأخيرة والتي تتعلق باحتمالية عودة إن هو المغرب دخل أو أصبح عضوا في الاتحاد الإفريقي. هل يمكن أن نواجه ربما مواجهة ومحاولة لكسر جهود الاتحاد الإفريقي في إيصال الملف الصحراوي إلى الأمم المتحدة وهو الذي يسعى إليه قريب؟ لا، أنا قلنا منذ البداية أن المغرب يعني لديه حساب، يعني العودة ليست يعني مجرد العودة لديه، ولكن القضية أمامه يعني عقبات كبيرة، أمامه جهد كبير حتى من الناحية القانونية. هناك جدل يعني كما قال الأستاذ ساحل، يعني كيف يعني
لابد أيضا من حل إشكالية أن هناك دولة تحتل دولة أخرى وهي عضو أيضا وعضو مؤسس الاتحاد الإفريقي. كيف تحل هذا الإشكال؟ فهناك معضلات كبيرة لدخول المغرب، ولكن يجب أن يعني كما قال الأستاذ من أديس أبيبا يجب أن نؤكد على نقطة أخرى، وهو أن يجب أن لا نفصل هذا الأمر مع العلاقات الجزائرية المغربية. يعني الملف العلاقات الجزائرية قضية الحدود وقضايا أخرى. لا أعتقد أن المغرب هناك صحيح هناك مراهنة أو بالأحرى محاولة أو مقدمة فيما يتعلق بالعلاقات مع الجزائر، ويراهن دائما ما زال يعني يراهن على تحسين هذه العلاقات التي يعني الجزائر يجب أن نفتح أيضا قوس يعني كانت دائما حريصة على أن تبقى هذه العلاقات في ربما في أقصى درجات التوتر، خاصة مع حصل في قضية القنصلية وأمور أخرى كثيرة. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن ربما المغرب الآن النزعة البراغماتية في العلاقات المغربية أو في السياسة المغربية هي التي يعني ربما تتصاعد. نعم. ومن مصلحة المغرب هو ربما التنفيس خاصة مع الطرف الجزائري، لأنه أعتقد أنه أمام يعني مسار طويل جدا ومعقد للدخول في الاتحاد الإفريقي. De mémoire d'Africains, jamais une rencontre au sommet n'a été aussi chargée d'émotions, d'espoir et de messages pour un nouvel élan africain, pour une Afrique qui fait confiance à l'Afrique. Il est beau le jour où l'on rentre chez soi, après une trop longue absence. Il est beau le jour où l'on porte son cœur vers le foyer aimé. L'Afrique est mon continent et ma maison. Je rentre enfin chez moi et vous retrouve avec bonheur. Vous m'avez tous manqué. Historique, ce discours royal devant le 28e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Le Maroc réintégrait ainsi sa famille institutionnelle dont il avait été l'un des pays fondateurs. Tout a commencé en janvier 1961, au lendemain des indépendances en Afrique. Feu Sa Majesté Mohamed V réunissait au siège de la préfecture de Casablanca une conférence africaine dont le but d'examiner la situation politique, économique et sociale en Afrique et d'adopter la charte dite de Casablanca. Charte de l'Afrique nouvelle, traçant le cadre de l'action à engager pour la réalisation des principaux objectifs africains. La charte de Casablanca fut réellement une véritable contribution à la constitution de l'unité africaine. Elle avait constitué un élément fondamental dans l'édifice continental. 2 ans plus tard, l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, était créée à Addis Abeba. C'était en août 1963. Mais un peu plus de 20 ans plus tard, le Maroc a dû quitter sa famille à cause d'une des plus grandes injustices du siècle dernier au sujet de l'intégrité territoriale du royaume et de sa souveraineté sur une partie chère de son territoire, le Sahara marocain. Mais même lorsque le Maroc a décidé de se retirer de l'OUA en novembre 1984, le message de Feu Sa Majesté le roi Hassan II aux chefs d'État africains réunis au 10e sommet à Nairobi était on ne peut plus clair. Africain est le Maroc, africain il le demeurera, et nous tous Marocains restons au service de l'Afrique. Nous serons à l'avant-garde pour préserver la dignité du citoyen africain et le respect de notre continent. Et c'est d'ailleurs dans la continuité des liens humains, culturels, politiques et économiques qui lient le Maroc à l'Afrique et particulièrement aux pays de l'Afrique de l'Ouest que ces relations ancrées dans l'histoire et authentiques se sont renforcées au cours des dernières années à travers de multiples tournées royales couronnées en ce début de mois de juin par l'accord de principe donné par la CEDEAO pour l'adhésion du Maroc à ce groupement régional. Le 51e sommet de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, réunis à Monrovia au Libéria, a décidé d'inviter Sa Majesté le roi Mohamed VI à la prochaine session ordinaire de ce groupement régional.
D'ailleurs, avec les pays de la CEDEAO, la communauté des pays de l'Afrique de l'Ouest, le Maroc a déjà initié des projets structurants, dont le plus important est le gazoduc Maroc-Nigeria, qui représente 30% des réserves pétrolières africaines, 31% des ressources en gaz à travers les pays de la sous-région et qui pourrait entraîner dans son sillage des pans entiers des économies africaines. La position géographique du Maroc est stratégique. Casablanca n'est qu'à 3 à 4 heures de vol du cœur de l'Afrique. Une situation géographique certes privilégiée, mais aussi une position géostratégique d'exception et un poids géopolitique reconnu. Le Maroc étant au cœur des espaces euro-méditerranéens, arabes et africains, un Maroc pluriel et riche par sa diversité, comme le souligne la constitution du royaume. L'unité du royaume du Maroc, forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamiques Amazigh et Saharo-Hassani, s'est nourrie et enrichie de ses affluents africains, andalous, hébraïques et méditerranéens. Le Maroc, très ancré dans l'histoire, profondément attaché à ses racines, n'en demeure pas moins résolument tourné vers l'avenir en multipliant et diversifiant ses partenariats et accords de libre-échange. Le Maroc, avec la CEDEAO, confirme ainsi sa vocation de pays, avant tout, panafricain. Cette orientation africaine du Maroc est déjà en concrétisation dans divers domaines, à commencer par le plus important et le plus urgent, celui de la sécurité alimentaire. Le groupe OCP, Office chérifien des phosphates, a mis sur pied l'année dernière sa filiale OCP Africa, une filiale dédiée spécifiquement à la création de sociétés de transformation agricole et de production d'engrais adaptés au sol des pays bénéficiaires. 14 pays africains ont ainsi vu la création de sociétés d'engrais relevant de la filiale OCP Africa. Et un méga projet de production d'engrais verra bientôt le jour en Éthiopie, avec un investissement colossal de près de 2,5 milliards de dollars. Un projet qui devrait permettre de couvrir la totalité des besoins en engrais de ce grand pays agricole. OCP Africa a également développé en Côte d'Ivoire des produits spécifiques pour l'amélioration des rendements agricoles, du cacao et du coton. Et une immense usine d'engrais verra le jour également au Nigeria, projet qui a fait l'objet d'un mémorandum d'entente à Abuja début décembre dernier, puis d'un accord au Palais Royal à Rabat le 15 mai dernier. Who would have imagined that 8 weeks after that commitment was signed, phosphate produced here in Morocco was already being blended into fertilizers for agriculture 2,000 miles away in Nigeria under the program known as the Presidential Fertilizer Initiative. The program has revived several moribund fertilizer blending plants in Nigeria. It has so far created thousands of direct and indirect jobs, ensured that our farmers have access to good quality fertilizer at an affordable price, and all this well before the start of the planting season. It's a win-win for both countries. The cooperation between Morocco and Nigeria makes so much sense. It is something that we're very happy about. So it's an economic benefit for the South-South. The truth is this: countries in Africa can create better intra-Africa trade. L'Afrique est ainsi au cœur des orientations du Royaume pour le renforcement de ses partenariats sud-sud, aussi bien public-public que public-privé ou encore privé-privé. Des centaines d'accords ont été signés à la faveur des multiples tournées royales dans le continent. Le Maroc s'est également lancé dans ce qui est appelé, à juste titre, le plus grand projet du XXIe siècle en termes de partenariat gagnant-gagnant en Afrique. Un gazoduc qui prend naissance au Nigeria pour traverser de nombreux pays africains, donnant corps sur son tracé à l'électrification rurale notamment, à des projets de développement durable et à des investissements avec création d'emplois dans les secteurs des industries, de l'agrobusiness, des engrais et des nouvelles technologies.
C'est au palais présidentiel à Abuja, au Nigeria, début décembre dernier, que Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari, ont présidé la cérémonie de lancement du projet de réalisation du gazoduc appelé à relier les ressources gazières du Nigeria et celles de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et le Maroc, voire l'Europe. Moins de 6 mois plus tard, les deux pays passent à la vitesse supérieure et signent au Palais Royal de Rabat l'accord d'implémentation du projet. We have signed the ambition MOU to develop the gas pipeline from Nigeria to Morocco, which will increase value chain across all the country that he has passed. L'intérêt porté pour l'Afrique par Sa Majesté le roi Mohamed VI est d'ailleurs fortement souligné dans le discours royal à l'occasion du 41e anniversaire de la Marche verte, discours prononcé par Sa Majesté le roi depuis la capitale du Sénégal, Dakar. Cher peuple, si je me suis adressé à toi ce même jour de l'année dernière à partir de l'Aïoun au Sahara marocain au sujet de l'Afrique, je m'adresse à toi maintenant depuis le cœur de l'Afrique au sujet du Sahara marocain. Ce discours, prononcé à partir de cette terre accueillante, traduit tout l'intérêt que nous portons à notre continent. La politique africaine du Maroc ne se limite pas à l'Afrique occidentale et centrale, sa portée est continentale. Et elle englobe toutes les régions de l'Afrique et embrasse divers domaines, notamment ceux de la santé, du développement humain, du renforcement des compétences, de la formation, de l'électrification rurale ou encore les multiples missions de maintien de la paix et humanitaire auxquelles le Maroc prend part sous l'égide des Nations Unies. Les grands chantiers initiés par le Royaume du Maroc sur le terrain de la solidarité sud-sud et de la coopération gagnant-gagnant ont tous cette particularité de prendre en considération la dimension environnementale du développement durable en Afrique. Mieux encore, au moment même où les yeux du monde entier étaient rivés sur Marrakech et le sommet mondial de l'environnement qui avait lieu au village de la COP22, non loin de là, le palais des congrès de Marrakech abritait le sommet africain de l'action, sommet initié et présidé par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Un sommet avec des objectifs bien définis. J'ai pris l'initiative de vous convier à ce sommet afin que notre continent harmonise la lutte contre les changements climatiques et l'action en faveur du développement durable. Concrétiser les projets régionaux et transnationaux structurants, tel est le défi que je vous invite à relever. Sur le terrain de l'action, le Maroc figure déjà parmi les leaders mondiaux des énergies renouvelables et c'est au Maroc qu'est en réalisation la plus grande centrale solaire multitechnologique au monde, Nour. Autant d'expertise donc et de savoir-faire dont le Maroc fait et fera bénéficier ses pairs africains. D'ailleurs, déjà le Maroc est fortement impliqué dans 2 projets d'envergure de développement durable en Afrique. La dépollution et l'aménagement de la baie de Cocody en Côte d'Ivoire et la réhabilitation, la valorisation et la sauvegarde d'un canal de plus de 700 km à Madagascar, le canal des Pangalan. Un projet titanesque, piloté tout comme celui de la baie de Cocody en Côte d'Ivoire par l'agence marocaine Marchikamed. Transfert d'expertise et de savoir-faire garanti. Un méga projet qui avait fait l'objet d'un mémorandum d'entente maroco-malgache signé à Madagascar en novembre dernier et moins de 6 mois plus tard, le comité de pilotage du projet tenait déjà à Rabat sa 3e réunion. Vous savez, le roi du Maroc avait indiqué pour principe qu'il faut faire confiance maintenant, que les Africains fassent confiance aux Africains. Et c'est dans ce cadre-là qu'on se félicite de ce projet qui va être mis en œuvre non seulement par la technologie, la technicité marocaine, mais aussi avec les Malgaches, les techniciens malgaches. On va travailler de concert pour que ça puisse être vraiment une réalité et un exemple dans la mise en application de ce principe du roi Mohamed VI.
Morocco.